सत श्री अकाल। मुद्दे की बात देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह ते मुद्दे की बात दे विच चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के विचकार लगातार जिथे बगावती सुर तेज हो रहे हैं तो उत्थे जलंधर पश्चिमी के कांग्रेसी विधायक सुशील कुमार रिंकू अपनी ही सरकार के सरकारी तंत्र तो नाखुश हैं और विधायक साहब के वलों सीधे चेतावनी सिस्टम नूं दिती गई है। दरअसल मामला कांग्रेसी विधायक के हल्के दीआं मुश्किलों के नाल जुड़िया हुआ, जिस तो खफा होकर कांग्रेसी विधायक सुशील कुमार रिंकू नगर निगम के मेयर ते गुस्सा कढ़ स्थानक सरकारां महकमा भी कटहरे विच खड़ा कर गए। दसना यह भी बनता है कि अपनी ही सरकार नूं सवालों के घेरे दे विच खड़ा करने वाले कांग्रेसी विधायक रिंकू कोई पहले विधायक नहीं हैं। होर भी कई विधायक कई वजीर 2017 वेले बहुमत हासिल करके सत्ता विच आई कांग्रेस सरकार ते अपनी बेभरोसगी प्रगटा चुके ने। हुण सवाल कई उठते ने कि विरोधियां नेता सरकार ते सवाल चुकने ही सी, बल्कि अपने ही क्यों सरकार नूं कटहरे विच खड़ा कर रहे ने। सो विधायक साहब की अपनी जुबानी तुहानूं सुणावांगे कि आखिरकार जलंधर पश्चिमी के विधायक सुशील रिंकू क्यों खफा ने। आओ उन्हां दी जुबानी सुनते हैं। सो जलंधर पश्चिमी के कांग्रेसी विधायक ने नगर निगम की कारगुजारी नूं फेल दस्सिया गया। सीधे तौर पर चेतावनी है। विधायक साहब की जुबानी तुहानूं सुणावांगे कि आखिरकार सुशील कुमार रिंकू पश्चिमी जलंधर तो कांग्रेस के विधायक ने क्यों खफा ने। कहा गया कि 2017 विच कांग्रेस सत्ता विच आई सी, लोगों ने भरोसा किया सी कांग्रेस ते, पर ठग्या होया लोग महसूस कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कारपोरेशन जिहड़ी है जलंधर दे विच बिल्कुल फेल हो चुकी है। किसी तरह का कोई भी काम शहर के मुतलक है जिहड़ा अज सफाई नूं लैके, सीवेज नूं लैके, पानी की सप्लाई नूं लैके, सड़कों नूं लैके, टैक्सां नूं लैके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नूं लैके, बिल्डिंगां दे नक्शे नूं लैके, जां हर तरह का मैं जिहड़ी गल कह सकदा कि अज नगर निगम जलंधर है जिहड़ा अपनी कार्य प्रणाली तो बिल्कुल फेल हो चुका है। जे दूसरे हल्कों की सफाई कर सकते हैं, दूसरे हल्कों के इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, कि जलंधर वैस्ट के लोग नहीं रहिंदे, कि इन्हां लोकां नूं हक नहीं कि सफाई और अपना जिहड़ियां बेसिक फैसिलिटियां वो भी इन्हां लोकां नूं मिलन। अज मैं तुहाडे माध्यम तो सिस्टम नूं वार्निंग है मेरी कि 2 दिनां दे विच जिन्ना मेरे हल्के दे विच इंफ्रास्ट्रक्चर है सफाई नूं लैके जिन्ना नगर निगम दे कोल है वो वंड के मेरे हल्के नूं दे दिओ। कांग्रेसी विधायक सुशील कुमार रिंकू खफा ने स्थानक सरकारां महकमे की कारगुजारी नूं तो सवालों के घेरे विच खड़ा किया, बल्कि मेयर नूं भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है ते आख्या कि जेकर होर हल्कियां दे विच काम हो सकता है तो जलंधर पश्चिमी दे विच काम क्यों नहीं हो सकता। लगातार इकल्ले रिंकू विधायक ने कांग्रेस दे, इस तो पहला कई वजीर कई विधायक सरकार ते बेभरोसगी प्रगटा चुके हैं। सवाल ने कुछ तुहाडी कचहरी दे विच जो रखण जा रहे। पहला सवाल है कैप्टन सरकार विच क्यों असंतुष्ट ने कांग्रेसी विधायक रिंकू। पहला सवाल जिस ते असीं चर्चा करांगे, कैप्टन सरकार विच क्यों असंतुष्ट ने कांग्रेसी विधायक रिंकू। दूजा सवाल, विधायक ने क्यों चुके स्थानक सरकारां महकमे की कारगुजारी ते सवाल। तीजा सवाल, सरकार दे रुख ते विधायक की सख्त चेतावनी दे मायने की। दर्शकों तो भी सवाल है जिसका तुसीं सानू जवाब भेज सकते हो तो जाते जाते इसका असीं उत्तर दे के जावांगे। कांग्रेसी विधायक की अपनी ही सरकार ते नाराज़गी की जायज़ है। हाँ दा नां दे विच अपना तुसीं जवाब सानू भेज सकते हो। वख-वख पार्टियां दे नुमाइंदे साडे नाल जुड़नगे, उन्हां दा स्वागत करते हैं। कैप्टन संदीप संधू फोन लाइन जरिए साडे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी तो जय सिंह रोड़ी MLA ने गढ़शंकर तो उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। तो बीजेपी के सीनियर लीडर मनोरंजन कालिया जलंधर तो सियासतदान ने, उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। तो साडे एसोसीएट एडिटर जगदीप सिंह संधू जी साडे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। जी जगदीप, ओवर टू यू। जी बिल्कुल किशन, पंजाब का या देश का कहिए कि एक दुर्भाग्य है कि साडी जिहड़ा पोलीटिकल सिस्टम है ये लोकां प्रति जवाबदेह नहीं है। पोलीटिकल पार्टीज ਜਾਂ अपने आका ਨੂੰ खुश ਕਰਨ 'ਚ बहुत ज्यादा ये लोग मसरूफ रहंदे हैं जी। कायदे नाल अज जिहड़े सुशील रिंकू ने बहुत सवाल जिहड़े वाजिब उठाए सी और उन्हां ਨੂੰ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ? ਕੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ? ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਜੋ ਲੰਚ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੰਚ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਤੌਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੇ ਗਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਗਦੀਪ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ। ਔਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਚ ਖਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਲੰਚ ਖਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਮਾਨ ਐਮਐਲਏ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ 4ਥਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਚ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਡਮ ਸੀਗੀ ਜੈਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਡਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ,
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਜਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿਕਰ ਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਿਕਰ ਵੈਂਟਸ ਖੁੱਲੇ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, तमाम ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੀ? ਨਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਅਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਪੜ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਗੁਰੀਲਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤਾਂ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਦਾਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MLA ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰਾਣੇ ਤੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ MLA, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹੀ MLA ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟੀ ਹੋਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਟਵੀਟ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਦੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਈਵਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ। ब्रेक तो बाद एक और मुड़ तो तुहाडा स्वागत है। दर्शकों तो सवाल सी कि कांग्रेसी विधायक की अपनी ही सरकार ते नाराजगी की जायज़ है, जिसका तुसीं हाँ जां ना दे विच अपना जवाब दे सकते हो। सो कैप्टन संदीप संधू सने तमाम पार्टियां दे साडे नाल नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। संदीप जी की लगता है जिस तरह दे नाल चर्चा कर रहे हैं, एक पासे तुहाडी ही पार्टी के विधायक सवाल चुकते हैं, कोई गलबात हुई है विधायक रिंकू नाल, उस तो बाद उन्होंने तुहाडे नाल गलबात की होवे, इस मसले नूं सुलझाउण दा जिक्र किया होवे, क्योंकि महकमा तो पंजाब सरकार के अंडर और सरकार चला रही है, लगातार उस महकमे ते सवाल खड़े किए ने।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਰੋਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੀਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖਾਣੇ ਲਈ। ਵੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 24 ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਘੂਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੋਣ, ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਪ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰੂਟੀਨ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੁਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਔਰ ਗਿਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ
ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਟਾਕਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਦੋਂ ਉਗਰਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਡ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਹ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 15 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੰਥ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, 25 ਪੈਸੇ ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾਏ, ਮਤਲਬ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਪੈਂਟ ਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਿਕਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ 2017 ਚ ਬੜੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਿਕਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਤਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ 15000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਉਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਲੀਲ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਲੀਲ ਹੋਵੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਲੀਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਤੇ ਗੋਲ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏਸ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅੱਗ ਸੁਲਝ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ 2022 ਤੱਕ ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਵਿਧਾਇਕ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ? ਦੇਖੋ, ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਜੇਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, 2012 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰੀ ਸੀ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 2022 ਤੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰਿੰਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 2022 ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਆ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘੁਟਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਟਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਝਾੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਤਾ 22 ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਫॉर ਚੇਂਜ ਪਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤਰਸਦੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿੰਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਅਰ ਨਾਹਲ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਵੀ ਨਾਹਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੀ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3% ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 6% ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ 2020 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਲਏਸ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? 78% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਲਕੀ ਹੈ ਉਹ 78% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ 22% ਲੋਕਾਂ ਦਾ